questions that we faced. We are all here to discuss with you, and you all know that Capgemini is a French multinational company, which is global market leader in consultancy services, technology services, and digital transformation. The profile that they are offering is of analyst, and the salary package is of 3 LPA to 3.8 LPA. So the basic process of the exam is the first round will be pseudocode round. The second will be basic MCQ questions on English communication, that is the verbal test. That is also an elimination round. First three rounds are the elimination round. The third round is game-based aptitude round, which will have 4 games, and the fourth round is behavioral competency profiling. That is not an elimination round. Basically, you will have 100 questions. Don't worry, it's not 100 questions, but it is 20 questions, which is subdivided into 5 questions, and followed by TR round and HR round. So the further process in detail will be explained by my friends. Yes, Shruti. Hello. Yes. Yes. Tanuja, next slide. Killing me. Okay. Uh, Good morning, guys. The first round is in a Capgemini. It's a pseudocode round. It is an elimination round in which the 30 question divided into two sections with common timer. So you need to crack this particular round to go to the next round. Most importantly, these 30 questions are divided into two sections with a common timer, and out of these 30 questions, 7 are around theory based question and 23 are around pseudocode question. Now, out of these 7 questions, 2 questions on data structure like stack, queue, binary number, graph, tree, etc. And 23 questions are a medium level question, and they are easy but time consuming. Apart from that, more input is that the question, some of they are C and some of they are C++, but language does not matter because most of the question are mostly checking your concept. So if you know the simple syntax like do, while, for loop, common between these two language, they are work out. So most important tip in this pseudocode, solve second section first because the first section is time consuming. In this PPT, I have put 4 questions of the pseudocode. The first and second question is a theory based and it is based on the data structure, and the second 2 questions are be like a pseudocode. Yes. Just a minute, Shruti. See, guys, this is the pseudocode Yes, where sir. the few lines of code is given and you have to check the output only. Means the Okay. code is already written. You have to read that code and find out the output. This Yes, type of questions are called pseudocode questions. Means you don't have to do coding, but you should know the logic behind that code. Okay. If you know the syntax, if you know the loops, then you can easily solve this question. Okay, so that is the best part of Capgemini. They are not taking your coding test, they are only checking your knowledge about the language, programming language. Okay, Shruti, you can continue. And in third question and fourth question, they ask in pseudocode using for loop you can print the value of a plus b. And most important thing is in pseudocode section, two type of pseudocode type of question will be included. First type by using for loop, while loop, do while loop, and the second type of question is function calling and return the function in the value. Okay. Next is the verbal, Aishwarya. Yes. Am I audible? Yes, yes. Yes. Okay. So, hello guys, I am Ishwara Marathe. I am here to explain you about the verbal round, which is also called as the English communication test. Don't worry guys, it is completely MCQ based. In this round, 30 questions will be provided you, and this round is for the 30 minutes. Here are few contents for you to practice, like
Reading comprehension means passage will be given and you have to answer the given questions. Next is closed test passage, means the closed test means completely like the fill in the blanks. So just passage will given to you with the blanks and you have to fill it properly to make it sense. Next is parajumble, means sentence rearrangement. Next is direct indirect speech. Next is fact interference and judgment. Next is replacement and correction. Replacement and correction, in that content you will provide the question and you have to make it correct. And next is synonyms, all you guys know that. And next is error spotting. Here are few questions to practice, you guys. Question is, which part of the sentence given below has an error in it? This question is error spotting question. So question is, Parker found 10 rupees as he cleans the floor. Guys, what do you think? Which is the error? It Yeah, sorry. mark your slide now. Yeah. Yes. So guys, what do you think? Which is the error in this question? Parker found 10 rupees as he cleans the floor. The error is as he cleans. The sentence should be Parker found 10 rupees while cleaning the floor. This question is known as the error spotting questions and you have to just spot the errors. Okay. Next slide. Okay. Next is sentence rearrangement. This is also known as the parajumble. Okay. The sentences will you provided and you have to make it meaningful. Like suppose here are few sentences like A, B, C, D, and E. And guys, I want to clear you one thing, that this sentence starting from the but cannot be the beginning of the any of the passage. So according to that, you can reject the options. Okay. So here C is but eventually Miss Sullivan's efforts was rewarded. So you can reject the option which is started from the C. Okay. Then the answer of this question is D, A, E, F, C, B. You can take the screenshot of this question to practice. Okay. Next is fact interference and judgment. Before going through the question, let me clear the meaning of these three words. First is interference. Interference is a conclusion reached on the basis of evidence and reasoning. Next is fact, a thing that is known or proved to be true. And judgment means the ability to make considered decisions. Okay, so let's see the question. According to all statistical indication, the Sarva Shiksha Abhiyan has managed to keep pace with its ambition goals. So what do you think? What will be the answer? Inference, fact, or judgment? Okay, let me tell you. The sentence tells us that what follows is based on statistics. Hence, it is an inference. Okay. So I hope all you guys clear about verbal round, and when you clear your first round, that is pseudocoding round, then only you can eligible for the verbal round. That's why practice the question for all the rounds simultaneously. All the best. Okay. The next round is a game-based round that will be covered by Kirti. Yeah, good morning everyone. I'm here to explain you the game-based round of Capgemini process. In game-based round, there are 6 challenges. First one is grid challenge, motion challenge, inductive challenge, deductive challenge, switch challenge, and digit challenge. So let's understand with some example. Tanuja, next slide. Okay. The first image fits the rule challenge is example of inductive challenge, and in this we have to find in this first two images are follows a rule. Here in the first image, first row containing same symbol and the last row containing same symbols.
both the images have symmetry. We have to find images, two images which fits that rule. So in the answer would be the image 2 and 3. All first and third row have symmetry, or they follow the same rule. Okay, so in next example, they have given two images, and these follow a rule that middle row doesn't contain figures with more than 4 sides. So in the answer would be the first and third image, which doesn't contain figures with more than 4 sides. Second challenge is grid challenge. Grid challenge is the most difficult because here you have only 2 to 3 seconds to spot to remember the dot position, and you will get one question which is symmetry. You have to find the image is symmetrical or not. If it is yes, then you have to answer it correctly. Then again you would be given a second dot. For 2 to 3 seconds you have to remember the position, and then again you will given a question with symmetry, and again you have to spot the dot with incorrect order. The order must be correct. So it is the most difficult because it is time bounded. Next slide. Okay, third challenge is motion challenge, which is more similar to car parking game. So many of you have played that. In this image, we have simulated the whole process for for motion challenge. In this, the dot red dot is you have to place red dot over the flag, and you have to make a way to go through. So in the first step, the blue block is up. In the step 2, purple block is up and shifted to left. And step 3, green block is up and shifted to left. Then it makes a way for red ball to go to the black hole, and the red ball goes to that particular hole. In switch challenge, there must be a rule which input must be same as output. So in here we have 4 symbols: square, triangle, plus sign, and round. So we have to mark them as 1, 2, 3, and 4, and we make it same as output. So in the output image, plus sign is come first. So the number we have given plus sign is 3. Second comes the triangle. The number we have given triangle is 2. Third comes circle. The number we have given for circle is 4. And last one, it comes square. And the number we have given for square is 1. So the correct order must be 3, 2, 4, 1. The third option would be the correct answer for this. Next slide. Tanuja. Hello. Next slide, please. Yes, it is. Tanuja. I think her PC is get hang. Let's wait.
So see students, these are very simple questions where you don't need to prepare for aptitude like time and work, speed, TDS means time distance speed, or probability statistics. You don't have to prepare these questions now. All these questions are Yeah, covered in the game-based aptitude, where you have it's given more figures. simple. Yes, yes, it is most simple actually. Maybe you will feel it difficult, but while you will solve or you will practice it more, then you will come to know this is the very easiest test, game-based aptitude. Right, Kirti? Yeah, and before attempting actual challenge, you have given some time to prepare yourself. Like they give They will give examples. some uh, practice questions before the test. Yes, yes, they will give one question for every round before Okay, before attempting actual test. okay. Means before starting the section, you will get some practice question. You will solve Yeah, that, so that you will come to know the user interface of the test, how to solve it, and then you will actually start the test. the That is most also important is time. yeah, All are time limited, so your response must be quick. yeah. Means they are checking your actually response, how fast you respond to the question. That they will check. The questions are all questions are very easy, but you have to just tackle with the time. Okay. So if you practice more, then I think you can crack the test easily. So please practice more. Find out these questions on the internet. All are I think okay. All these Hello, questions sir. are available on. Okay, Tanuja, yes. Sir, I think my net has got exhausted. I've told Shruti to share the slides. She has. Okay, okay. Just give me some minute. So actually, Capgemini test is not very difficult to solve. If you practice more, then you will easily crack the test. Tanuja, Kirti, can you tell some platforms to practice the questions so that students can practice it? Are there any platforms available? Hello, sir. Yes, are there any platforms available to practice these Yes, sir. questions? Talent Battle is the best platform to practice all the type of questions for the Capgemini. Okay, the students talent battle is the paid platform where you have to pay at least 700. I think fees is 700, na? Yes, yes. Ankita, what's I think Hmm. yes, Yes, sir. 700 is the fee, Ankita. Sir, 700. And Okay, it is available for full 1 year. for 1 year. Okay, okay. So if you bought that paid platform, you will get as many questions as you want for practice. So talent battle is the best platform. I think Ankita given the feedback that many questions are came from the talent battle question bank, so you can practice it from there. I will share the slide. uh, is it visible? Yes, sir. This okay, now you can Okay. start. Let's continue with digit challenge. Here you have given an equation which is some number is multiplied with some and plus would be equals to 20. Here multiple solution would be there for this, but the rule is the number should not be repeated. So here if we multiply 6 by 3 plus 2 would be 20, and here multiple solution would be there, but accurate one was there and number should not be repeated.
This is the only rule for digit challenge, and it's very simple. Last one is deductive logical challenge. It is more like a Sudoku. You have to find a shape for a question mark. In second row, there is question mark on second place. First is square, second was question mark, third is triangle, and the last one is plus sign. So the missing is circle. So the answer would be the circle. That's it. And next round is behavioral round, which is explained by Ankita. Hello friends, good morning. My name is Ankita Bharambe. I am going to explain behavioral competency test round. So the next round after completing the game-based aptitude round is the behavioral competency test round. Remember friends, this round is not an elimination round, so don't be panic. There are 100 questions and no time limit is there. You can take time to give your answers. Mostly this test is to check what you did in a particular situation or how do you react in some situation. So there are two options given and you have to choose one of them. Which option is suit for you? This test only check behavior of you, means what kind of person you are. Let's suppose one example that I am someone who is shy. So there are two options, that you strongly disagree to this statement or you strongly agree to this statement that you are shy. Then click the option which is suit for you. There are other examples such as I am the someone who tends to be quiet. If you are a person who is quiet, then click on the agree button or then click on the strongly disagree. Remember friends, don't give negative answers to this question. And this is, I told you that this is not the elimination round. So after completing the behavioral competency test, you face an HR round. You face an technical round for interview. So technical round mostly depends on the major projects which you have done in your college, and prepare your favorite subject. The interviewer may ask you about the basics of your favorite subject, so prepare at least one subject for the interview. They also ask the basics of programming. The languages may include C, C++, Python, Java, OOPS, DBMS concept and data structure, which you have written in your resume. So firstly, prepare your resume very well. What you have included in your resume, first prepare that things. Then after completing the technical round, you face an HR round. The HR interview will be scheduled on the same day of TR round or it will be scheduled on the next day of technical round. So in HR round, they check your communication skill and your confidence level. They ask the questions like why you choose only Capgemini company, what are your short-term goals and long-term goals, what qualities are you that they should hire you. So answer these questions very confidently. So this is all about the selection process of Capgemini and it is very simple. Guys, I want to tell you that the Capgemini selection process does not include the aptitude questions or coding part. So friends, you have the great, or I say that it's a very golden opportunity to select in this company. And this is the first campus which is going to be visited to you in the coming years. So all the best friends. Further slide will be explained by Akanksha. Hello, sir. Hello. Hello. Yes, Akansha. Okay. Just a minute, I will share it. Hello. Okay, sir. Start. Okay. Hello, guys. My name is Patil Akanksha, and I am going to tell
you about what topic needs to learn for Capgemini. Firstly, I want to tell you have clear when you are preparing for Capgemini. What topics need to learn? The topics is basics of programming. In that basics of programming, you have learned C and C++ basics, and you are deeply study about C and C++ because when you give test, in that test they ask about C and C++ questions, pseudocodes, and as my friend tell you, and Python. In that Python, they you have learned about basics of Python and OOPS oriented programming concept. In that you have to learn about abstract, encapsulation, inheritance, and polymorphism. And in that you have to also learn about its types and real life examples and all that. And second point is basic program. Um, uh, when you learn C and C++, you have to learn also basic program. The programs is very small and easy. The program is palindrome, Armstrong number, Fibonacci series, and program using OOPS concept. Uh, write a coding using inheritance. And the third point is project details. Guys, you have to learn about project deeply. When you explain your project, you have to clear about your whole project working, abstraction, components, and what is your role in that project, what problems you have faced in projects, like that. And preparation material for these topics is Talent Battle, YouTube videos, and India Bix, all that. Tanuja, next slide. Okay. About TR questions, guys, when you give interview, you sit properly and you wear formal shirt. And when start interview TR राऊंड एवढा काही म्हणजे हे नसतो. केलं तर खूप इझी आहे सगळं, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. फक्त तुम्हाला प्रिपरेशन खूप प्रॉपरली करायचंय. आणि जेव्हा तुम्ही TR राऊंड देतात, तेव्हा कधीच घाबरायचं नाही. जर आपण घाबरलो ना, तर त्यांचा आपला बॅड इम्पॅक्ट पडतो समोरच्यावर, की आपल्याला कॉन्फिडन्स नाही येते. आधी सगळ्यात आधी आपला कॉन्फिडन्सच चेक करतात. आणि त्यांचे क्वेश्चन्स इंट्रोडक्शन कधीही प्रॉपरली द्यायचं. 2 or 3 मिनिट्समध्येच आपलं इंट्रोडक्शन प्रॉपरली द्यायचं. इंट्रोमध्ये आधी तुमचं नेम, नंतर तुम्ही कुठून बिलॉंग्स करतात, तुमची कॉलेज, तुम्ही कुठल्या कॉलेजहून आहात, कुठे आहे कॉलेज, 10th कुठून पास आउट केली आहे, 12th कुठून केली आहे, तुम्हाला कुठल्या सब्जेक्टमध्ये इंटरेस्ट आहे. आणि गाईज, जेव्हा तुम्ही तुमचे सब्जेक्ट सांगणार, तेव्हा असे सब्जेक्ट सांगायचे जे तुम्हाला प्रॉपर येत आहेत, कारण ते त्याच सब्जेक्टवर क्वेश्चन्स विचारतात इंटरव्ह्यूमध्ये मोस्ट ऑफ. सो सी येत असेल तर फक्त सी सांगा, DBMS येत असेल तर फक्त DBMS, असे क्वेश्चन्स सांगा, जेणेकरून तुम्हाला इंटरव्ह्यूला आन्सर प्रॉपरली देता येतील. त्यानंतर तुम्ही कुठला प्रोजेक्ट केलाय, मेजर प्रोजेक्ट तुमच्या अकॅडमिक इयर्समध्ये, ते सांगायचं. नंतर इंटर्नशिप कुठे केली आहे, त्या इंटर्नशिपमध्ये तुम्ही काय काय शिकले वगैरे. नंतर अबाउट फॅमिली सांगायचं, तुमच्या हॉबीज, स्ट्रेंथ, विकनेस, आणि बस, थँक्यू, एवढंच बोलायचं. आणि फक्त आपलं इंट्रोडक्शन कधीही 2 to 3 मिनिट, मॅक्झिमम 4 मिनिट्स पर्यंतच हवा, जास्त पण डीपली कधीच जायचं नाही. त्यानंतर ते आपल्याला आपल्या मेजर प्रोजेक्ट बद्दल एक्सप्लेन करायला लावतात डीपली. मग त्यांना प्रॉपरली एक्सप्लेन करायचं, ॲब्स्ट्रॅक्शन, कंपोनंट्स काय यूज केलेत, नंतर तुमचा प्रोजेक्ट वर्क कसा करतो, तुम्ही प्रॉब्लेम काय काय फेस केलेत, आणि ते आपल्याला विचारतात की तुमचा रोल काय होता, तर त्याचं आन्सर एकदम प्रॉपरली द्यायचं. ओके. देन तिथे क्वेश्चन्स दिलाय, विच प्रोग्रामिंग लँग्वेज डू यू नो, ते असे क्वेश्चन विचारले. तुम्हाला जी लँग्वेज येते तीच लँग्वेज सांगायची. आणि TR क्वेश्चन्समध्ये मग एकदम नॉर्मल क्वेश्चन्स असतात, डिफरन्स बिटवीन C अँड C++, UPS कन्सेप्ट, जसं सांगितलं. UPS तर फक्त ते 4च टॉपिक्स विचारतात, ॲब्स्ट्रॅक्शन, एनकॅप्सुलेशन, इनहेरिटन्स, त्यांचे टाईप्स आणि त्यांचे रिअल लाईफ एक्झाम्पल्स करून ठेवायचे. त्यानंतर ते कधी कधी कोड पण एक्सप्लेन करायला लावतात, म्हणजे कोड राईट पण करायला लावतात आणि ते दाखवायला लावतात की तुम्ही कोड लिहिला कसा वगैरे, तर ते हे करतात. आणि फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग,
तुम्ही जी कंपनीसाठी प्रिपेअर करताय, ज्या कंपनीचा तुम्ही इंटरव्ह्यू देताय त्याबद्दल तुम्हाला माहिती हवीच की ते करंटली कुठल्या प्रोजेक्ट्सवर काम करताय, ते कंपनी कशी आहे वगैरे हे सगळं, कारण हा खूप मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन असतो. स्टुडंट्स कधीच म्हणजे कंपनीला अपिअर करताना आधी ते बघत नाही आणि डायरेक्ट देतात, त्यामुळे हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि सॅलरी एक्सपेक्टेशन त्यांनी विचारले तर कधीच असं ओव्हर ॲक्ट करायचं नाही की त्यांनी आपल्याला सॅलरीबद्दल विचारलंय तर आपण झालो सिलेक्ट वगैरे, असं काहीच नाही. नॉर्मल स्माइल ठेवायची आणि त्यांना सांगायचं सर मला ॲक्च्युली प्रॉपर आयडिया नाही आहे, पण 3 LP एवढंच सांगायचं, जास्त पण काही कधी एक्सपेक्टेशन नाही ठेवायची आणि जास्त कमी पण नाही बोलायचं. आणि कॉलेज मेमोरी करून ठेवायची, आपल्या कॉलेजमध्ये जी पण प्रॉपर आपली मेमोरी असेल ती सांगायची त्यांना व्यवस्थित. आणि हा मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, यू आर इलेक्ट्रॉनिक बॅकग्राऊंड स्टुडंट, देन वाय हॅव यू इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग लँग्वेज. मग त्यांना आन्सर द्यायचं की आम्ही जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा आमचे सब्जेक्ट म्हणजे आम्ही सब्जेक्ट शिकलोय कोडिंगबद्दल, प्रोग्रामिंग, त्यामध्ये आम्हाला कोडिंग आम्ही शिकलोय, तर मग त्यामुळे आम्हाला इंटरेस्ट आहे, किंवा मग काही काहींना आधीपासूनच कोडिंग अँड ऑलमध्ये इंटरेस्ट असतो. तर त्यांना नेहमी पॉझिटिव्ह वेनेच आन्सर द्यायचं की आहे आम्हाला इंटरेस्ट, आमची ब्रांच अशी आहे की आम्हाला इकडे पण कोरमध्ये पण आणि IT असं दोघीकडे जाता येईल, असं त्यांचा नेहमी पॉझिटिव्हच आन्सर द्यायचं. अबाउट लोकेशन, रेडी टू रिलोकेट, नेहमी येस आन्सरच द्यायचं. नो इश्यूज सर, येस एवढंच बोलायचं. आणि सर्टिफिकेट, एनी अचिव्हमेंट, तर ते तुमची जी अचिव्हमेंट असेल कॉलेज लाईफमध्ये और कुठल्या, तर ते त्यांना सांगायचं. वाय शुड आय हायर यू, याचं आन्सर पण प्रॉपरली द्यायचं. तेव्हा ते क्वेश्चन्स विचारतात तेव्हा ते चेक करतात की आपण किती पॉझिटिव्हने आन्सर्स देतोय त्यांना. तर मग तेव्हा त्यांना सांगायचं की सर इफ यू in my academic year I have learned about only practical knowledge, so if you give me chance, so I want to त्यांना फक्त एवढंच सांगायचं की सर मी फक्त प्रॅक्टिकल नॉलेज घेतलंय, तर मला थिअरॉटिकल जर मिळेल, तुम्ही मला हायर केलं तर मला थिअरॉटिकल इम्प्लिमेंट करायला, मला माझं नॉलेज इन्क्रीज करायला त्यात हेल्प भेटेल, एवढं. त्याच्यानंतर मेजर प्रोजेक्टबद्दल सांगितलं, ते पूर्ण प्रॉपरली एक्सप्लेन करायचं आणि तुमचा रोल खूप जास्त प्रॉपरली एक्सप्लेन करायचा त्यांना. आणि फेवरेट सब्जेक्ट अँड व्हाय, फेवरेट सब्जेक्टबद्दल तुम्ही जो सब्जेक्ट सांगणार तो व्हाय, आणि जो अनफेवरेट सब्जेक्ट असेल तो पण प्रिपेअर करून ठेवायचा आणि त्याचं पण आन्सर व्हाय पण प्रिपेअर करायचं. तर मग तेव्हा त्यांना ते प्रॉपरली आन्सर द्यायचं आणि त्याबद्दल ते कदाचित तुम्हाला क्वेश्चन्स पण विचारू शकतात, तर त्यासाठी पण रेडी असायचं. ॲब्स्ट्रॅक्शन अँड क्लास, कन्सर्न क्लास डिफरन्स, हे तर सगळे सी अँड उप्स वगैरे त्यांचेच क्वेश्चन्स आहेत. हॅलो हॅलो सर, मला स्लाइड नाही दिसत. व्हॉट इफ वी गिव्ह टेक्निकल जॉब, विल यू ॲक्सेप्ट इट. त्यांनी असं विचारलं टेस्टिंग जॉब दिला तर चालेल का, तर त्यांना तेव्हा एसच आन्सर द्यायचं, एसच बोलायचं, काय प्रॉब्लेम नाही. आणि एचआर क्वेश्चन्समध्ये खूप नॉर्मल क्वेश्चन्स असतात, त्याबद्दल पण काहीच घाबरायचं नाही. इंट्रो जसा तुम्ही TR मध्ये देतात तसंच प्रॉपरली इंट्रो तुम्हाला HR मध्ये द्यायचा आहे. स्ट्रेंथ आणि विकनेस, स्ट्रेंथ पॉझिटिव्हच कधीही द्यायची आणि विकनेस पण निगेटिव्ह वे नंतर पॉझिटिव्ह वे मध्येच एंड झाली पाहिजे विकनेस, एवढं लक्षात ठेवायचं. आणि व्हाय शुड आय हायर यू, तुम्हाला सांगितलं तसंच आन्सर द्यायचंय प्रॉपर. त्यांना फक्त एवढंच सांगायचंय की आम्हाला नॉलेज प्रॅक्टिकल वेमध्ये भेटले, तर ते आम्हाला इम्प्लिमेंट त्यांना थिअरॉटिकल वेमध्ये करायचं आणि आम्हाला अजून एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करायचं एवढंच. आणि एनी इयर गॅप एबल टू, ते जसं तुमचं असेल त्यावेळेस सांगायचं. एनी इश्यूज विथ बॉन्ड, नाहीच सांगायचं, नो आन्सर द्यायचं, नो सर. अबाउट फॅमिली अँड होमटाऊन, त्यांना ते सगळं सांगायचं. पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह ॲब्स्ट्रॅक्ट अबाउट युअर कॉलेज. गाईज, इथे नेहमी पॉझिटिव्ह ॲब्स्ट्रॅक्ट तुमच्या कॉलेजबद्दल जे तुम्हाला पॉझिटिव्ह वाटतं ते सांगायचं आणि निगेटिव्ह ॲब्स्ट्रॅक्ट कधीही निगेटिव्ह वेमध्ये द्यायचा नाही. कारण माझा एक फ्रेंड होता, त्याने सांगितलेलं की कॉलेजला ऑनलाईन वगैरे असं म्हणजे थोडंसं त्याने निगेटिव्ह इम्पॅक्ट दिला, तर त्याचा इफेक्ट इंटरव्ह्यूवर झालेला आणि त्याला सांगितलेलं, इंटरव्ह्यूवरने त्यांना सांगितलेलं की
तू रूडली बोललास कॉलेजबद्दल निगेटिव्ह. आता त्याला ते वाटलं म्हणून त्याने ते आन्सर दिलं की कॉलेजला मॅनेजमेंट नॉर्मली ऑनलाईन क्लासेसमध्ये जमली नाही वगैरे असं. असं आन्सर कधीच द्यायचं नाही. निगेटिव्ह इम्पॅक्टला पण एंडिंगला पॉझिटिव्ह मध्येच संपायचं कधीही, एवढं लक्षात ठेवा. आणि विच टेक्निकल स्किल यू नो, तर त्याच्या आन्सर जे तुमच्या टेक्निकल स्किल्स असतील त्या त्यांना प्रॉपरली सांगायच्या आणि जे तुम्हाला प्रॉपर येतं, कारण तेव्हा त्या एंडिंगला ते त्यांना तुम्हाला त्यावर लगेच क्वेश्चन्स विचारू शकतात, त्यामुळे त्यासाठी प्रिपेअर असायचं. आणि हाऊ मेनी कंपनी इंटरव्ह्यू यू गिव्ह, ते जेवढे दिले असणार तर ते प्रॉपरली सांगायचे. अबाउट प्रोजेक्ट सांगितलंच आहे. इंटर्नशिप बद्दल पण प्रॉपर तुम्ही काय शिकले, कुठे इंटर्नशिप केली, कशाबद्दल केली वगैरे सगळं. आणि हे नॉर्मल क्वेश्चन्स आहेत. विच मोबाईल यू हॅव युज्ड, आणि डिफरंट बिटवीन 4G and 5G फॉर आणि तेच ते विचारतात तुम्हाला की एनी क्वेश्चन्स, तर फॉर म्हणजे याच्यात विचारतो की तुम्हाला आमच्यासाठी काही क्वेश्चन्स आहे का, तर त्यांना नेहमी येस बोलायचं आणि त्यांना काही ना काही क्वेश्चन्स नेहमी पॉझिटिव्ह वेमध्ये विचारायचं की सर आम्ही ह्या पोझिशनसाठी अप्लाय करतो, तर तुम्हाला काय वाटतं, तुम्ही काय सजेस्ट करणार आम्हाला की आम्ही कसं त्यामध्ये प्रॉपरली वर्क करू किंवा सक्सेसफुल बनू शकतो, कुठल्या वेने, तुम्ही काय विचार करतात. तर त्यांना नेहमी कधीही येसच बोलायचं त्या बाबतीत. ते तेव्हा प्रॉपरली आन्सर देतात. मग तो आपला पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट पडतो त्यांच्यावर की त्यांना म्हणजे तुम्हाला इंटरेस्ट आहे कंपनीबद्दल, तुम्हाला कंपनीसाठी वगैरे, तर तुम्हाला त्याबद्दल इंटरेस्ट आहे असं. आणि कॅपजेमिनी मध्ये त्यांनी ID प्रूफ वगैरे आम्हाला सांगितलेले, तर म्हणजे जेव्हा मी दिलेला माझ्याकडे नव्हतं तर मला इंटरव्ह्यू मधून उठावं लागलेलं. तो ID प्रूफ जवळच ठेवायचा. हे पण खूप मोस्ट इम्पॉर्टंट, म्हणजे प्रत्येक इंटरव्ह्यूवर नाही विचारत, ID म्हणजे कॅपजेमिनी मध्ये विचारतात म्हणून सांगते, तर त्यामुळे. चालेल सर, थँक्यू. एनी क्वेश्चन्स गाईज असतील तर विचारा. Do you have any questions? First of all, tell me, are you listening? Okay, do you have any questions? Yes, Third year student, yes sir. you can ask. Don't hesitate, guys. You can ask any questions. Yes. हेलो सर. Yes. सर मुझे ये पूछना था कि ये सारी प्रोसेस एक ही दिन में होती है कि नेक्स्ट डे भी होता है? ये डिपेंड है, आप जब फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपको टेस्ट एक ही दिन में होती है मेरे हिसाब से. टेस्ट का लिंक आता है. जब पहली बार कैपजेमिनी आई थी तब एक ही दिन में टेस्ट हुआ था सबका, लेकिन इंटरव्यू और बाकी जो प्रोसेस है वो चलती रहती है. वो एज पर शेड्यूल होता है, स्लॉट्स बुकिंग होता है, उस हिसाब से होता है. टेस्ट एक ही दिन में होगा, आपको टेस्ट डेट दिया जाएगा, एक ही दिन में होगा. आई थिंक आई एम करेक्ट, राइट तनुजा? Yes, yes. सर सारे राउंड्स बैक टू बैक होते हैं, मतलब फर्स्ट राउंड जब हम क्लियर करते हैं तब सेकंड राउंड, सेकंड क्लियर करते ही थर्ड. Test rounds are in one day and interview rounds will be on another day. Another means any other They day. will inform. They will inform via email. You have to keep checking your emails every day. Yeah. Okay, That is the most thank you. important. Okay, means yes, that is the most important thing. You have to give a proper email, means which you are using. Many students have given the wrong email. They have done some mistake in the email or in the spelling mistake, and they are not receiving the emails from the Capgemini. So that's why don't make mistakes in the email, in the mobile number, your name, your branch, your college name. जाऊ दे, एवढं नोटीस नसेल केलं ना कोणी. ऐकलं. If you make mistake in these things, then surely you will not receive any email from the Capgemini, and there is no we can say remedial examination for the Capgemini. Yes, you will get only one chance. Means 2021 batch is the most luckiest batch that they have got the 2 chances for the Capgemini, but it will not happen again. Yes, for third year students you will get only one chance. Okay, so and actually RCPT is giving the chance in the July month.
Means Capgemini is conducting the drive for the very limited college for the third year students, very limited college. So RCPIT is one of them. That's why don't miss this chance. Okay. Secondly, the platforms like Talent Battle, I think Prep Insta is the platform which is there. You can search on the Google. There are also few questions available, so you can go through that also. I will tell you, I will show you actually. I have just done that thing. So also about Talent Battle, because it has helped us a lot. Yes, Talent Battle is the paid one. You can purchase it means in the group of 2 or 3. You can use that account. But if you are able to purchase it individually, you have to purchase it. It's Talent Battle. See, this is the Prep Insta website. So here they have given the Capgemini placement papers also. They have given the pattern also. You can check all the questions here. You see pseudocode, yes, game base, here English communication test, yes, and this is behavior competency test. Means all tests are given here. 1 or 2 tests are there. You can start the test like this, and you can check the questions, and you have to answer it properly. Okay, in this way you can answer. So you can go through this platform also. You have also there is one option. What is that? Talent Battle. InfyTQ is one of the thing where you can learn the thing properly. Yes. See, important topics are any one programming language, because in the pseudocode, language is not a barrier. The pseudocode is already written in the loops, loop statement, array statement, linked list statements. So these are very basic things. So at least you have to know one programming language. Second thing, you should know the OOPS concept, object oriented programming. And third, few questions are on data structure. This is for Capgemini. Okay. There is no aptitude questions like time and work, time, distance, speed, probability, statistics. There is a game based aptitude where the images are given and you have to choose the proper image, okay, or proper sequence, anything. So this is the most easiest test. Capgemini is the most easiest test. If you crack the test first round, that is I think pseudocode round, then you will enter into the English test round. Then you will enter, if you crack that round also, you will enter into the game based aptitude round. If you clear all these 3 rounds, then only you can enter in the behavioral competency test. And behavioral competency test is not the elimination round. So if you enter in that round, that means you will surely face the interview. And interview things is the most easiest thing. Means if you crack the test, then 90% you are selected. If you don't mistake in the interview, major mistake in the interview, then you will get the offer. That is, I don't know anyone who is failed in the interview for the Capgemini. Yes, no one is failed in the interview, na? Ankita, Kirti, Shruti. No one Yes, sir. Right. No, sir. No one. Yes. So that means if you crack the test, surely you will get the offer. And see, if you don't crack the pseudo test round, then you can't enter in the next session. Means each and every section is the elimination. So you have to properly prepare all the sections, right from the pseudocode, then English test, then game base. All these 3 rounds are important. Okay. Any other questions from third year students? मराठी में भी पूछ सकते हो, आयरणी पण चालेल, काही पण चालेल, मला बोला. सी, तुमच्याकडे फक्त 1 महिना आहे. या 1 महिन्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम पण द्यायची, एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशन. येस, ते एक्झाम झाल्यानंतर मग कधीही तुम्हाला कॅपजेमिनी साठी टेस्ट लिंक येऊ शकते, म्हणजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होऊ शकतं. दॅट्स वाय तुम्हाला एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशनचं प्रिपरेशन प्लस कॅपजेमिनी प्रिपरेशन दोघी पॅरलली सुरू करायचे आहेत. 1 महिना भरपूर असतो. इफ यू गिव्ह 1 मंथ फुल्ली फॉर द प्रिपरेशन, तर मी गॅरंटेड सांगतो की तुम्ही इझिली क्रॅक करू शकतात. यू कॅन सी दी स्टुडंट्स
6 to 7 students are already selected in the Capgemini. Yes, and for the package, I think 3.8 is the fixed package. Is there? Yes, if you have more talent, if you can, if you have good knowledge about coding, then Capgemini in the next phase can also give you the separate test for coding, and they can increase your package also. Okay, but that is the latest test. That's why I won't talk about it. But package Capgemini can offer you the package of 6.5 LP also, if you are strong knowledge about coding. Yes, but that is the latest stage. First, you can crack the basic test. That is all these 4 rounds. Then only you can enter in that round. Okay, with the good marks, with the good performance. Okay. So interview is not the difficult one. Difficult is test. So practice more. I will surely share the talent battle link with you also. I will talk with the talent battle person, and I will I will give you the best offer for the talent battle also. Okay. Any questions? Third year students, विचारत नाही तुम्ही सर काही? Yes sir. सर निगेटिव्ह मार्किंग असते का ऍप्टिट्यूडला? Yes, Kirti, anyone know negative marking here? No, sir, there is no negative marking. No, sir. No negative marking. No And there negative. is no aptitude in the assessment. इलिमिनेशन राऊंडला पण असते का? Elimination round means what? They have some I think threshold marks. Suppose out of 100 you can cut off. Yes, there is some cut off. If you crack that cut off, then you can enter in the next section. If you could not crack, or you could not reach up to that cut off, you will automatically eliminate, and you won't get the next section. You can't face the next section. Elimination means हा राउंड जर व्यवस्थित क्रॅक नाही झाला, कमी मार्क्स मिळाले और परफॉर्मन्स चांगला नाही आहे, तर तुम्ही नेक्स्ट स्टेपला जाऊ शकत नाही. तुम्ही ऑटोमॅटिकली रिजेक्ट होतात टेस्ट मधून. गॉट इट? मीन्स सपोज 100 स्टुडंट टेस्टला बसलेत, तर लास्ट राउंड पर्यंत 100च्या 100 पोहोचत नाहीत. पहिल्या राउंड मध्ये काही मुलं फेल होतात, दुसऱ्या राउंड मध्ये काही मुलं फेल होतात सेक्शन मध्ये, तिसऱ्या सेक्शन मध्ये काही फेल होतात. जे मुलं बिहेवियरल पर्यंत पोहोचतात, ज्यांनी बिहेवियरल टेस्ट दिली, बिहेवियरल कॉम्पिटन्सी टेस्ट, तेच फक्त इंटरव्ह्यू फेस करतील. लास्ट टाइम ऍक्च्युली कीर्ती आणि अंकिता जेव्हा होते फर्स्ट टाइम, तेव्हा सुद्धा जे मुलं बिहेवियर पर्यंत पोहोचले त्यांच्यापैकी सुद्धा काही मुलं फेल झाली होती. आय थिंक राईट अंकिता? हो सर. येस येस. सर आता पण तसंच झालंय सर. बाकीच्यांना रिजेक्शनचे मेल आलेले बिहेवियर नंतर. जे मुलं बिहेवियर पर्यंत पोहोचले त्यांना लिंक आली नाही. येस येस राईट. हे का झालंय माहिती का? बॅकग्राऊंड इन्फॉर्मेशन देतो. भरपूर मुलांचं कॉपी करताना ते कॅप्चर झालेले आहेत. सो प्ले स्मार्टली. ओके, इफ यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम युअर फ्रेंड, ते पण स्मार्टली व्हायला पाहिजे. कॉलेजची टेस्ट समजू नका मॉडेल सारखी सगळे मिळून देतायत, अशी टेस्ट होणार नाही. सेकंडली, येस येस, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, तुम्ही ना पहिल्या कंपनीला कधीच सिरियसली घेत नाही. म्हणजे मी हे फायनल इयर स्टुडंट्स पण ऍग्री करतील. पहिली कंपनीच्या वेळेस तुम्ही प्रिपरेशनला जास्त महत्त्व देत नाही. तुम्ही याच एक्साइटमेंटमध्ये असतात की पहिली कंपनी येते आणि तुम्ही टेस्टची वाट पाहत राहतात, कधी येईल टेस्ट, कधी येईल टेस्ट. असं करू नका. उलट असा विचार करा की माझं जोपर्यंत प्रिपरेशन होत नाही तोपर्यंत टेस्ट यायला नको. बिकॉज पहिल्या कंपनीच्या वेळेस जशी टेस्ट येते तसं तुम्ही मुडल सारखे ते कोणते ऑप्शन टिक करत जातात. नाही येत तर ठीक आहे, टिक करून देऊ, देवाचं नाव घेऊन टिक करू, चांगलंच व्हायला पाहिजे माझं, असं सगळे विचार करतात. पण तसं होणार नाही. प्रिपरेशन रिक्वायर्ड आहे. सपोज यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम युअर फ्रेंड, जे पॉसिबल पण नाहीये बिकॉज सगळ्यांची टेस्ट एकाच दिवशी राहील. कोणाची हेल्प घेणार तुम्ही? तो त्याची टेस्ट बघेल का तुमची बघेल? तरी पण सपोज इफ यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम युअर सिनियर एनीवन, ते पण स्मार्टली करा. असं नको की तुम्ही फुल्ली त्यांच्यावर डिपेंडेंट आहात. ओके, मी ते सजेस्ट करणार नाही. तुम्ही प्रिपरेशन प्रॉपर पाहिजे, आणि जर तुम्ही प्रिपरेशन प्रॉपर ठेवणार देन यू कॅन परफॉर्म बेटर इन द इंटरव्ह्यू. इंटरव्ह्यूला पण ते काही क्वेश्चन्स विचारणार तुम्हाला, तिथे तुम्ही असं व्हायला नको की तुम्हाला काहीच येत नाही. एनी क्वेश्चन? कल्पेश? Yes sir, yes sir. Yes. Sir, someone said that the grid challenge is most difficult and time consuming.
consuming. So there is any trick for that? I think Concentration must be proper there. Because ते तुम्हाला फक्त 3 ते 4 your सेकंद पर्यंत. video is not clear. Check. हॅलो. Yes. ते तुम्हाला फक्त 3 ते 4 सेकंद देतात ते डॉट रिमेंबर करण्यासाठी आणि लगेच एक इमेज येते ज्याच्यामध्ये एक सिमेट्री असते आणि आपल्याला त्याचा आन्सर द्यायचा असतं की ती इमेज सिमेट्रिकल आहे की नाही. तर तो डॉट पण रिमेंबर करायचा आहे, त्या सिमेट्रीचा आन्सर पण द्यायचा आहे, परत नेक्स्ट डॉट येईल त्याला पण रिमेंबर करायचं आहे, परत एक सिमेट्री येईल त्याचा आन्सर द्यायचा आहे आणि नंतर करेक्ट ऑर्डर मध्ये दोघं डॉट सांगायचे आणि जसं जसं आपण पुढे जातो तसं तसं डॉट्स इन्क्रीज होत जातात, म्हणजे फर्स्ट मध्ये 2 नंतर 3 नंतर 4 असं होत जातात. Yes, means actually it is a easy one, but time is the problem. Time and your memory. टाइम आणि कॉन्सन्ट्रेशन और साथ साथ टाइम पे भी ध्यान देना है. जसे ते डॉट्स येतात तसं आपण आपली जी लॅपटॉपची स्क्रीन आहे त्याच्यावरती आपण फिंगर्स ठेवू शकतात, राईट. मग फिंगर्स ठेवल्यानंतर आपल्याला आठवतं की हा डॉट इकडे आला होता, तो डॉट तिकडे आला होता. मग आपण ते 1 2 3 आणि अरेंजमेंटची जी सिक्वेन्स आहे ती आठवून ठेवायची. ती हेल्प करते. मी ट्राय केलं होतं आणि पण डिफिकल्टी लेवल वाढत जाते, कारण की आम्हाला जेव्हा टेस्ट द्यायला आम्ही जेव्हा टेस्ट देतो तेव्हा 6 to 7 डॉट्स पण अपिअर होतात. तर मग ही ट्रिक कधी कधी काम करत नाही, पण स्टार्टिंग जर करायचं असेल, प्रॅक्टिस जर करायचं असेल तर याच्यावर करू शकतो. You can yes, you can put finger on the screen also. That is good technique. See, तुम्हाला मे बी काही गोष्टी कळत नसतील बिकॉज तुम्ही फेस नाही केली टेस्ट, थर्ड इयर स्टुडंट्स. सो मी तुम्हाला सांगेल की तुम्ही हे जे प्लॅटफॉर्म सांगितले मी, टॅलेंट बॅटल किंवा प्रिपिन्स्टर, याच्यावर जाऊन आधी ते टेस्ट बघा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की ऍक्च्युली टेस्ट कशा प्रकारच्या आहेत, क्वेश्चन कसे येऊ शकतात आणि मग तुम्ही स्वतःच ट्रिक फाइंड आउट करू शकता. अशा प्रकारचा क्वेश्चन आला तर याला असं मी सॉल्व्ह करेल, तशा प्रकारचा क्वेश्चन आला तर मी तसं सॉल्व्ह करेल, मी ही ट्रिक यूज करेल, तर तुम्हाला आपोआप कळेल. म्हणून मी सांगतोय प्रॅक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. तुम्ही असं करू शकत नाही की तुम्ही डायरेक्टली टेस्टला गेलेत तेव्हा तुम्हाला कोणतीच ट्रिक सापडणार नाही. टाइम लिमिट 3-4 सेकंदात तुम्ही काय डिसिजन घेणार. सो आत्ताच तुम्ही ह्या प्लॅटफॉर्म्सला व्हिजिट करा. युट्यूबला काही व्हिडिओज आहेत ते पहा. टॅलेंट बॅटल जर तुम्ही परचेस करू शकत असणार, मी फोर्स करत नाही बिकॉज इट इज पेड, तर मी करतच नाही फोर्स. पेड वन आहेत तर, पण तुमच्या करिअरसाठी 700 रुपीज जर तुम्ही देऊ शकत असणार 3-4 मुलं मिळून किंवा इंडिव्हिज्युअली पण घेऊ शकत असणार, तुम्ही ते पे करून ते घ्या आणि त्याच्यावर मॅक्सिमम प्रॅक्टिस करा. आणि तुम्हाला ही गोष्ट फक्त कॅपजेमिनीसाठीच कामात येणार नाही, तुम्ही अदर जेव्हा कंपनीज येणार, व्हिजिट होणार, त्याच्यासाठी सुद्धा कामात येतील. मे बी गेम बेस्ड ऍप्टिट्यूड अजून कशाला आहे कोणी सांगू शकेल का? श्रुती हॅज गिवन IBM ला पण गेम बेस्ड ऍप्टिट्यूड आहे. IBM जर व्हिजिट झाले, IBM दिली होती वाटतं तुमच्या मुलांनी पण, फायनल इयर स्टुडंट्स IBM व्हिजिटेड ना फॉर गर्ल्स ऍक्च्युली ना. येस. सो IBM ला पण गेम बेस्ड ऍप्टिट्यूड कामात येईल. ओके, एनीवन एल्स? सर क्वेश्चन साठी टाइम मॅनेजमेंट कसं करायचं सर, म्हणजे कोणत्या क्वेश्चनला किती प्रायोरिटी दिली पाहिजे आपण? See, yes, right, but you cannot judge priority on the test because टेस्टला कोणताही क्वेश्चन पहिले येऊ शकतो, कोणताही शेवटी येऊ शकतो. प्रायोरिटी मी म्हणण्यापेक्षा मी असं म्हणेल, सपोज तुम्ही क्वेश्चन वाचतायत, रीड करतायत आणि तुम्हाला तो समजतच नाहीये, तुम्ही एकदा रीड केला नाही समजला, प्रॉपरली रीड केला पण नाही समजला, तेव्हाच तुम्हाला डिसिजन घ्यायचा असतो की हे स्किप करून मी पुढे बघतो, कमीत कमी ते तर येईल. पहिले एक गोष्ट सांगा फायनल इयर स्टुडंट्स, तुम्ही प्रिव्हियस क्वेश्चनला जाऊ शकतात का in that section only? सर ऍक्च्युली एलिमिनेशन राऊंड असतं, म्हणजे पहिले जर सुडो कोड असेल तर मग आपण स्विच करू शकतो. आपल्याला जर डेटा स्ट्रक्चर अगोदर द्यायचं तर आपण डेटा स्ट्रक्चर अगोदर देऊ शकतो. त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम 7 क्वेश्चन असतात आणि सेकंड असतं सुडो कोड. आपण सायमल्टेनियसली स्विच करू शकतो, पण टिप आहे की ही आहे की पहिले सुडो कोड सॉल्व्ह करून घ्यायचं, कारण ती टाइम म्हणजे खूप टाइम लागतो त्यांना सॉल्व्ह करायला. तर पहिल्या राऊंड मध्ये तसं असतं, स्विच करू शकतो आपण क्वेश्चन. आणि इंग्लिश मध्ये म्हणजे सगळे क्वेश्चन्स आपल्याला समोरच दिसतात,
It's not like you have to answer and skip. It's not Any like that. Yes. You Hello, can skip sir. the question also, and you can go back to that question also. Yes. Is it correct? सर सुडो कोडिंग मध्ये जे वाईल लूप वगैरे असतात ना, जसे की फॉर लूप, वाईल लूप वगैरे, ते टाइम कन्झ्युमिंग असतात. त्यामुळे आपण ते लास्टलाही सॉल्व्ह करू शकतो. Okay. Okay. त्यामुळे तुम्ही तुमचा टाइम सेव्ह करू शकतात. आणि व्हर्बल राउंडमध्ये जे पॅसेज असतात ना, ते तुम्ही सर्वात लास्टला सॉल्व्ह करा. आणि जे इझी जे क्वेश्चन्स असतात लाईक सेंटेन्स रिअरेंजमेंट, एरर स्पॉटिंग अँड ऑल, ते तुम्ही स्टार्टिंगला सॉल्व्ह केलं आणि ते लवकर झालं तर मग लास्टला तुम्हाला पूर्ण वेळ फक्त पॅसेजला देता येतो आणि कॉन्सन्ट्रेशन नाही करता येतं परफेक्टली. आणि मोस्टली माझे जे फ्रेंड्स होते ते इंग्लिश मधूनच बाहेर पडले होते, कारण की इंग्लिशचा जो लेवल असतो तो खूप हार्ड असतो. तर आम्ही पहिल्या याच्यामधून मी जेव्हा पहिले दिली होती तेव्हा इंग्लिश मधूनच बाहेर झाली होती, कारण की त्यावेळेस आम्ही जास्त प्रिपेअर केलं नव्हतं इंग्लिशसाठी, खूप लाईटली घेतलं होतं. तर तसं करू नका. इंग्लिश how much you're giving time to pseudocode and data structure, equal amount of time you have to give for English verbal also. Yes, for preparation. Yes. And can you tell what kind of questions asked in the English section? I think Aishwarya have taken that Hello? section. Yes, Aishwarya. Yes, sir. There are so many type of questions like parajumble, rearrangement, sentence rearrangement, error spotting, and passage-based question mostly, synonyms, like Synonyms. this. Yes. Yes, synonyms mostly asked. Yes. You can search all these type of question on the internet. On the IndiaBix also they are available. Yes, IndiaBix is Free best. It is available. And if you purchase the Talent Battle, there are many questions available. So when we face that questions now, then you will understand how can you solve that question. Yes, sir. And there are so many videos available on YouTube also to practice. Yes. सी प्रॅक्टिसने काय होईल माहिती का, यू विल कम टू नो की इंग्लिशमध्ये एरर कसे असतात, कुठे हॅव वापरायचा, कुठे हॅज वापरायचा, हे तुम्हाला कळतं, कुठे मिस्टेक होऊ शकतात. ओके, कुठे आर्टिकल्स ए अँड द मिस होतो, तो कुठे कसा ओळखायचा, हे तुम्हाला प्रॅक्टिस. सपोज यू हॅव सॉल्व 500 क्वेश्चन ऑन इंग्लिश सेक्शन ओनली, तुम्ही टॅलेंट बॅटलला गेलेत किंवा प्रिपेन्स्टॉर गेले, कुठेही गेलेत, 500 क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व करून टाकले, तर कमीत कमी तुम्हाला 500 टाइप्सचे क्वेश्चन माहिती आहेत. So at least 50% क्वेश्चन त्या टाइपचे ते येतील. ॲटलिस्ट यू कॅन क्रॅक द टेस्ट. तुम्हाला फक्त क्रॅक करायची, यू डोंट हॅव टू टॉप द टेस्ट. तुम्हाला गोल्ड मेडल मिळवायचं नाही टेस्टमध्ये, तुम्हाला फक्त क्रॅक करायची आहे. त्यासाठी प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस जर तुम्ही 500 क्वेश्चन जर इच टॉपिकवर सॉल्व केले तर आय थिंक यू कॅन क्रॅक द टेस्ट. मी 500 खूप जास्त बोलतोय, पण तसं सांगावं लागतं, तेव्हा कुठे 100 करणार तुम्ही. हां, येस तुषार. येस सर, ते म्हणजे गेम बेस व्हिज्युअलाइज होत नाही सर, म्हणजे ऍक्च्युअल कसे क्वेश्चन फेस होतील. हां, राईट. गेम बेस ना ऍक्च्युली हे बघा, तुम्ही तरी खूप लकी बॅच आहे की तुम्हाला सिनियर्स तुम्हाला गेम बेसचं सांगू शकतायत. ह्या बॅचला गेम बेस ॲप्टिट्यूड पहिल्यांदा होती 2021 बॅचला. सो त्यांना तर माहितच नव्हतं काय. त्यासाठी मी तुम्हाला सांगतोय, व्हिज्युअलाइज होणं थोडं डिफिकल्ट आहे, आय नो, बिकॉज तुम्ही फर्स्ट टाइम बघतायत. पण आपण असं म्हणू, यू हॅव गिवन द स्कॉलरशिप टेस्ट, ते MTS व्हायचं, NTS व्हायचं, त्यावेळेस जे वी कॅन से बुद्धिमत्ता जास्त क्वेश्चन राहायचे, तुम्ही चॅनलला आहे ते 2 व्हिडिओ आहेत. कुठे टॅलेंट बॅटलचे आहेत का व्हिडिओज? YouTube चॅनलला आहेत त्यांच्या. YouTube चॅनलला आहेत. सो गाईज, यू कॅन सर्च गेम बेस ॲप्टिट्यूड टेस्ट चे व्हिडिओ YouTubeला टॅलेंट बॅटलचे, तिथे तुम्हाला प्रॉपरली एक्सप्लेन करून मिळेल. सेकंडली, मी खरं सांगितलं, प्रिपेन्स्टॉरला तुम्ही व्हिजिट करा, तिथे पण गेम बेस ॲप्टिट्यूडचे टेस्ट म्हणजे क्वेश्चन्स आहेत विथ एक्सप्लेनेशन. तुम्ही एकदा पाहा तर, म्हणजे पाहिल्यानंतर तुम्हाला ऑटोमॅटिकली समजेल, तुम्हाला वाटेल की दॅट इज द मोस्ट इझिएस्ट जर तुम्ही पाहिला तर गेम बेस ॲप्टिट्यूड. राईट कीर्ती? येस येस, दॅट इज थर्ड राऊंड. ते जर क्रॅक केलं तर आय थिंक नेक्स्ट बी व्हेरियल आहे, जो नॉन एलिमिनेशन आहे. एनीवन एल्स वॉन्ट टू आस्क? नो वन? सर, क्वांटिटेटिव्ह टेस्ट नाही का कॅपजेमिनीला? कॅपजेमिनीला ॲप्टिट्यूड नाही ठेवलेलं आहे. ॲप्टिट्यूड नाही सर, क्वांटिटेटिव्ह एक्झाम्पल. क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूड ना, लॉजिकल आणि क्वांटिटेटिव्ह 2 प्रकार असतात ॲप्टिट्यूडचे, क्वांटिटेटिव्ह आणि लॉजिकल. सो दोन्ही नाही आहेत.
गेम बेस ऍप्टिट्यूड हाच एक प्रकार आहे जे तुम्ही इमेज वगैरे पाहिलेत ना, आणि ते तुम्हाला हे नॉर्मल ऍप्टिट्यूड पेक्षा खूप इझी वाटतील. वन्स यू सॉल्व द फ्यू क्वेश्चन्स ना, तुम्ही काही क्वेश्चन सॉल्व करणार ना, तेव्हा तुम्हाला ऑटोमॅटिकली कळेल की ते किती इझी दॅन क्वांटिटेटिव्ह अँड लॉजिकल. पण मी असं म्हणणार नाही की तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करू नका, पण कॅपजेमिनीसाठी करू नका. वेन यू विल फेस ॲक्सेंचर, आय थिंक ॲक्सेंचर तनुजा तुम्ही दिली, श्रुती तनुजा ॲक्सेंचर? हो सर, मी दिली कीर्तीने आहे. दिली. आय थिंक कीर्ती हॅज गिवन द इंटरव्ह्यू ऑल्सो ना, कीर्ती? मी पण दिली आहे होती का सर. ऍप्टिट्यूड क्वांटिटेटिव्ह अँड लॉजिकल? कीर्ती ॲक्सेंचरच्या टेस्टला ऍप्टिट्यूड होतं? हो सर, फर्स्ट राऊंड ऍप्टिट्यूडच असतो. येस. सो सी, मे बी कॅपजेमिनीला नसेल, पण बाकी कंपनीच्या टेस्टला विचारलं जाईल ऍप्टिट्यूड क्वांटिटेटिव्ह लॉजिकल. पण आता सध्या कॅपजेमिनी डिक्लेअर करतंय आपल्यासाठी, तर तुम्ही कॅपजेमिनीचे प्रिपरेशन स्टार्ट करा. त्यासाठी तुम्ही सुडो कोड, दॅट मीन्स वन प्रोग्रामिंग लँग्वेज, याच्यावर फोकस करा, ओप्सवर फोकस करा, इंग्लिशवर फोकस करा आणि गेम बेस ऍप्टिट्यूडवर फोकस करा. हे कुठून मिळेल तुम्हाला? टॅलेंट बॅटल, यूट्यूब और प्रेपिन्स्टा और इंडिया बिक्स, एनिथिंग. एनी क्वेश्चन्स? सर आणि एक क्वेश्चन अजून, सर निगेटिव्ह मार्किंग पण असते का? आय थिंक नो. यांनी सांगितलं वाटतं नाही. यस, निगेटिव्ह मार्किंग नाही. नाही सर. येस सर. अजून काही? सर वन मोर थिंग, येस. जेव्हा आपण सुपरसेटला अप्लाय करतो ना, तर तेव्हा मिस्टेक्स करू नका, कारण जर आपण तिकडे मिस्टेक्स केल्या तर मेल येत नाही एक्झामच्या वेळेस. मी ऑलरेडी सांगितलं, मेल कोणतेच प्रॉपर इन्फॉर्मेशन. आता मे बी मी एक्झाम्पल देतो. कधी कधी काय विचारलं असतं, गिव्ह मी और फिल दी पर्सेंटेज ऑफ युअर डिग्री. डिग्रीचे पर्सेंटेज फिल करायचे आणि मुलं CGPA फिल करतायत. म्हणजे पर्सेंटेज CGPA समजा तुमचा 7 आहे, दॅट मीन्स अप्रॉक्सिमेटली 65% आहेत. तर तुम्ही पर्सेंटेज म्हणजे 65 फिल करायला पाहिजे. तुम्ही काय करतात, 7 लिहून देतात तिथे, आणि बॅकग्राऊंडला सगळं ऑटोमॅटिक प्रोसेस आहे. त्यांना वाटतं तुम्हाला फक्त 7% मिळाले, 7%, आणि तुम्ही रिजेक्ट होतात. सो असं करू नका. जिथे पर्सेंटेज विचारले तिथे पर्सेंटेजेस फिल करा, आणि जिथे CGPA विचारला आहे तिथे CGPA टाका. कधी कधी CGPA विचारला असतं तुम्ही पर्सेंटेज फिल करतात. दॅट इज वन मिस्टेक. मेनी स्टुडंट्स हॅव डन मिस्टेक इन दी ईमेल. ईमेलला स्पेलिंग जरी चुकली तरी ईमेल रिसीव्ह होणार नाही. नंतर तुम्ही ईमेल एडिट करू शकत नाही. थर्डली, आम्ही तुम्हाला ईमेल पाठवू शकत नाही. ऑटोमॅटिक प्रोसेस आहे. इवन कॅपजेमिनी HR सुद्धा पाठवू शकत नाही. दे डोंट हॅव एनी ऍक्सेस. सगळं ऑटोमॅटिक प्रोसेस आहे. मध्ये फ्रॉड व्हायला नको, भ्रष्टाचार व्हायला नको म्हणून सगळं केलेलं आहे. की 1 लाख रुपये दिले आणि मुलाला सिलेक्ट करून टाका, असं व्हायला नको म्हणून कोणाला स्टेजचा रिझल्टचा कोणताच ऍक्सेस नाहीये. इवन वी हॅव कॉन्टॅक्टेड द कॅपजेमिनी HR. ते सुद्धा सांगतात की वी डोंट हॅव एनी ऍक्सेस सर. आम्ही इवन रिझल्ट पण देऊ शकत नाही सर. मीन्स वेन वी आस्क फॉर द रिझल्ट, दे टोल्ड अस की रिझल्ट डायरेक्टली स्टुडंटच्या मेलला येईल. आफ्टर ऑल दी डिक्लेरेशन ऑफ द रिझल्ट कन्सोलिडेटेड कॉलेजला पाठवण्यात येईल नंतर. म्हणजे विचार करा, सगळं स्टुडंट ओरिएंटेड होतंय. वाय? बिकॉज मध्ये काही फ्रॉड व्हायला नको म्हणून. सो तुम्ही काहीही मिस्टेक केली, सर माझ्याकडनं डिग्री पर्सेंटेज चुकीचे फिल केले, माझा मोबाईल नंबर चुकीचा फिल केला, और ईमेल चुकीचा फिल केला, मी काहीही करू शकणार नाही. फायनल. एनीवन एल्स वॉन्ट टू आस्क? कुणी आहे? सर युट्यूब चॅनल कोणते प्रिफर करायला पाहिजे सर आपण? युट्यूब टॅलेंट बॅटलचं एक आहे, प्रिपिन्स्टाचं पण आहे युट्यूब चॅनल. तुम्ही बघा, युट्यूबला सर्च करा फक्त गेम बेस ऍप्टिट्यूडचे क्वेश्चन. जो पण तुम्हाला चांगला वाटतोय तुम्ही जाऊ शकतात. पण हे मोस्टली टॅलेंट बॅटल लास्ट इयरचे मुलं सांगतायत, त्यांना चांगला फायदा झालेला हा होता. तर मग तुम्ही ते पण रेफर करू शकता. टॅलेंट बॅटल. दुसरं प्रिपिन्स्टा पण मला चांगलं वाटतं, प्रिपिन्स्टा पण करू शकतो. सर क्वेश्चनची लेवल कशी असते? आणि इट्स मिक्स. काही डिफिकल्ट असतील, काही मॉडरेट असतील, काही इझी असतील. सगळं बघा, टेस्ट पॅटर्न डिझाईन करताना तसंच केलेला असतो. काही डिफिकल्ट टाकले असतात, पण तुम्ही जनरली जर बघणार तर लिमिटवर असतं. लेट्स से युअर 4 क्वेश्चन आहे, सॉरी 10 क्वेश्चन आहेत आणि 20 मिनिटं दिले आहेत, लेवल सोपी राहील. पण 10 क्वेश्चन आहेत आणि
30 मिनिटं दिलेले आहेत तर लेवल डिफिकल्ट राहील. जेवढा जास्त टाइम देता येत तेवढा लेवल डिफिकल्ट होत जाईल. तुम्हाला 4-5 सेकंदात आन्सर ओळखायचं आहे तर सोपी राहील. किंवा डिफिकल्टी लेवलवर जाऊ नका. आय थिंक go to the logic, means you have to see each and every questions, you have to go through each and every type of question, then only you can appear for the test. तेव्हा तुम्हाला डिफिकल्ट इझी काही वाटणार नाही. एनीवन एल्स? मग क्रॅक करणार का टेस्ट कॅपजेमिनीची? किती सिलेक्शन मिळतील मला? 10, 15, 20, 60? Okay, so I think no questions now. No, sir. Okay. Hello, sir. Yes, yes. हा सर, प्रोजेक्ट सेक्शन मध्ये जर आपण कोडचेच प्रोजेक्ट दाखवले, आपले पर्सनल प्रोजेक्ट्स लाईक कोडिंग सारखे वेगळे काही वेबसाईट किंवा ऍप पण दाखवले चालतील? Any projects. You can mention any project on your resume also. The only concern is you have to explain that project in detail. Yes, sir. Yes, that is the only thing. You can put as many questions as you want. Yes, Tanuja. Yes. Actually, इंट्रोडक्शन मध्ये आपण मेन्शन करू शकतो की आपण कॉलेजमध्ये असताना मायनर प्रोजेक्ट हा केला होता. मग ते त्याच्यावरती पण डायरेक्ट क्वेश्चन्स करू शकतात की तुम्ही कोणती टेक्नॉलॉजी वगैरे यूज केली होती आणि तुमचा रोल कोणता होता स्पेसिफिकली. सो इफ यू से की तुम्ही लीडर होते तर मग तुम्हाला लिडरशिप वरनं काही सिनॅरिओ देतील ते, मग तुम्ही ऍक्च्युली त्यांना पॉझिटिव्हली आन्सर करायचं ते क्वेश्चन्स. तसेच आपण जसं जसं इंटरव्ह्यू मध्ये बोलत जातो ना तसे तसे क्वेश्चन्स येत जातात. राईट. आणि तुमच्या प्रोजेक्टचा फ्युचर यूज काय ते पण करून ठेवायचं. ते विचारतात नेहमी मोस्ट ऑफ. स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट. येस, दॅट्स यू शुड. तुम्ही सगळे रिपोर्टमध्ये मेन्शन करतात बघा. अजून कोणाला विचारायचं आहे? हॅलो. येस सर, जर म्हणजे आपण रिझ्युमे मध्ये जे डिटेल मेन्शन केले असतील त्याच्यावरच ते क्वेश्चन्स विचारतील का ऑर्डर पण विचारतील? मोस्टली रिझ्युमे रेफर करतात. सपोज यू हॅव मेन्शन सम टेक्नॉलॉजी इन द रिझ्युमे. सपोज तुम्ही लिहिले UPS येतं, डाटा स्ट्रक्चर येतं आणि पायथन येतं. सो मोस्टली ते त्याच्या आसपासच विचारतात. ते असं बोलणार नाहीत की जावा सांग, जावा स्क्रिप्ट सांग. नो. बट सपोज तुम्ही मेन्शन केलंय जावा, देन दे कॅन आस्क यू. जावा मेन्शन केलंय तर दे कॅन आस्क यू सम क्वेश्चन ऑन जावा. मोस्टली तसं करतात. पण सपोज तुम्ही असं म्हणणार मग सर काही मेन्शनच करू नका रिझ्यूम मध्ये, कोरा ठेवा, भारी होईल तर तसं चालणार नाही. बेसिक तर ते एक प्रोग्रामिंग लँग्वेजवर विचारतील, टेक्निकल TR मध्ये, आणि UPS विचारतील. बिकॉज टेस्ट इज डिझाइन युजिंग दॅट क्वेश्चन्स. UPS डाटा स्ट्रक्चर आणि एक प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा यूज करून टेस्ट डिझाइन केली. ॲटलीस्ट हे 2-3 गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित करून ठेवा. अदरवाइज प्रोजेक्ट वगैरे तुम्ही जे मेन्शन केले रिझ्यूमे मध्ये तेच प्रिपेअर करा. ओके. येस प्राजक्ता. इंटर्नशिप बद्दल म्हणजे सर, जर कधी आपण रिझ्युमे मध्ये टाकलेली असेल इंटर्नशिप तर ते विचारतील का नाही? येस, दे कॅन आस्क यू. हे बघा हे सगळे ना ऑप्शनल आहे. काही इंटरव्ह्यू विचारतील, काही इंटरव्ह्यू विचारत नाही. पण प्रिपरेशन साठी सांगतोय, रिझ्यूमे मध्ये जेवढ्या गोष्टी मेन्शन आहे, सपोज तुम्ही इंटर्नशिप मेन्शन केली आहे तर ते तुम्हाला विचारू शकता. व्हॉट यू लर्न इन दॅट इंटर्नशिप, ऑन विच टेक्नॉलॉजी यू हॅव वर्क. सपोज तुम्ही टेक्नॉलॉजी नसेल तर तुम्ही काहीतरी नॉर्मल इंटर्नशिप केली असेल, तुम्ही काय शिकले, कोणते सॉफ्टवेअर यूज केले, कोणते टूल यूज केले. असं बेसिक क्वेश्चन तुम्ही थोडं करून ठेवा. तुम्ही काय करायला गेले होते, काय स्पेंड केलं, काय लर्न केलं. दीज आर द बेसिक क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटर्नशिप्स. हॅलो सर. येस ऐश्वर्या. सर, त्यांनी मला असा एक क्वेश्चन केला की तुम्ही लॉकडाऊनला तुम्ही युटिलाइज कसं केलं? येस. तर त्या बेसिसवर पण क्वेश्चन्स असतील. जर तुम्ही इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलं की आम्हाला न्यू स्किल्स लर्न करायला आवडतात किंवा असं काही, तर ते त्या बेसिसवर क्वेश्चन्स करतील की मग तुम्ही काय केलं ह्या दिवसांमध्ये, काय केलं समथिंग. दिस इज द नॉर्मल क्वेश्चन. आता सगळे लॉकडाऊन मध्ये होते, घरी होते. यू हॅव स्पेंड लिमिटेड टाइम फॉर द कॉलेज. ते विचारू शकतात की तुम्ही लॉकडाऊनचा यूज कसा केला. सो तुम्ही प्रॉपरली सांगू शकायला पाहिजेत की आम्ही काही प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकलो सर,
टेक्नॉलॉजी बद्दल रीड केलं, प्रोजेक्टवर थोडं काम केलं, जे पण तुम्ही सांगू शकता पॉझिटिव्हली. You learn, suppose you can say like that ki I was weak in the communication, so I have improved my communication. असं काहीतरी उत्तर देऊ शकता. पॉझिटिव्हली सांगा. लॉकडाऊन काहीच नाही केलं सर, झोपलो होतो मस्त छान, टीव्ही पाहिला, सिरियल्स पाहिला, असं काही सांगू नका. आणि सर त्यांनी मला असं पण विचारलेलं की तुम्ही स्वतःला 5 वर्षानंतर कुठे बघणार म्हणून. येस तर हा क्वेश्चन पण इम्पॉर्टंट आहे, यात पण पॉझिटिव्हच आन्सर द्यायला हवं. येस. 5 वर्षानंतर कुठे बघता तर खूप काय सांगू नका की मी स्वतःची कंपनी उघडेल सर, गुगल फेसबुक सगळ्यांना पाडेल. प्रॉपरली आन्सर द्यायचं की म्हणजे मीडियमच द्यायचं की तुम्ही स्वतःला कुठे बघणार, की मला व्यवस्थित सेटल वगैरे एवढंच आन्सर द्यायचं, जास्त पण त्यांना काही सांगायचं नाही. I will see myself to lead one of the team in your company sir. कारण 5 वर्षानंतर टीम लीडर बनतात जनरली लोक, 3-4 वर्षात बनून जातात. दॅट्स वाय थोडं तुम्ही वाचून ठेवा. हे क्वेश्चन्स ना इंटरनेटला अवेलेबल आहेत, यू कॅन विजिट, यू कॅन चेक. इंटरनेटला ह्या सगळ्या क्वेश्चन्सचे आन्सर भेटतील तुम्हाला, त्यातूनच प्रिपेअर करायचं प्रॉपर. अजून काय आहेत कोणाला डाउट्स? येस सर. आणि ते आपल्याला विचारतात की तुम्हाला कोणता क्वेश्चन हवा. सॉरी, एक जण बोला. सर ते आपल्याला विचारतात की तुम्हाला कोणता क्वेश्चन विचारायचा आहे, मग तेव्हा कोणता क्वेश्चन विचारायला पाहिजे. You can ask about the current projects of Capgemini. What will be my role? You can tell me about this role future offering me. असं काहीतरी विचारू शकतात. करंट प्रोजेक्ट बद्दल सांगा, किंवा तुम्ही वाचून ठेवलेलं आहे सर, कॅन यू टेल मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट विच कॅपजेमिनी इज करंटली वर्किंग ऑन. असं काहीतरी तुम्ही जेणेकरून तुम्ही सांगू शकता की मी वाचलंय काहीतरी, ह्याच्याबद्दल मला थोडं सांगा. ते सांगतील, ऐकून घ्यायचं प्रॉपरली, व्यवस्थित ऐकायचं. विचारलं गेला क्वेश्चन झोपून राहायचं असं काही करायचं नाही. ते क्रॉस क्वेश्चन करू शकतात. ते बघतात की तुम्ही ऐकतायत का नाही. तुम्ही क्वेश्चन विचारून घेतला आणि काही लोक काय करतात, विचारून बसून राहतात. फेशियल एक्सप्रेशन्स पण मॅटर करतात. येस, फेशियल एक्सप्रेशन मॅटर करतात. येस, इंटरव्ह्यूवर तुम्हाला दिसत नाही पण तुम्ही इंटरव्ह्यूला दिसतात, हे लक्षात ठेवा. तुम्हाला प्रॉपरली बसायचंय, पूर्ण 10-15 मिनिटं जेवढा वेळ इंटरव्ह्यू चालेल. आन्सर पण करायचे प्रॉपरली. इंटरनेट कनेक्शनचं बघा. भरपूर मुलांचा प्रॉब्लेम इंटरनेट कनेक्शनचा, तो सॉल्व्ह करा. आता ते कॉलेज सारखं नाही सर, माझी टेस्ट दिली गेली नाही, इंटरनेट प्रॉब्लेम होता, मी काहीच करू शकत नाही. कंपनी म्हणणार नाही मी नवीन देतो तुला. इंटरनेट प्रॉब्लेम इज युअर प्रॉब्लेम, सो सॉल्व्ह दॅट प्रॉब्लेम ऑल्सो. थर्डली आय विल रिकमेंड की लॅपटॉपचं बघा. लॅपटॉपवर भरपूर टेस्ट होतात. लॅपटॉप नसेल तर अरेंज कुठून करू आपण, असं करून ठेवा मॅनेज. आणि जर असेल तुमच्याकडे तर चांगलीच गोष्ट आहे, कारण आता सगळं ऑनलाईन होऊ शकतं. अजून 6 महिने लॉकडाऊन वाढतोय, सो ते बघा. आता भरपूर कंपन्या अशा ऑनलाईनच येतील. एनिथिंग एल्स? प्राजक्ता वॉज आस्किंग. येस सर, इंग्लिश कम्युनिकेशन किती मॅटर करतं, म्हणजे जर सपोज आपण अडकलो कुठे इंटरव्ह्यू मध्ये, आय विल टेल, इंटरव्ह्यू मध्ये खूप मॅटर करतं असं नाही. HR पण सांगतात यू हॅव टू जस्ट पास युअर इन्फॉर्मेशन टू दी इंटरव्ह्यूअर. सांगू शकायला पाहिजे या लेवलला. तुम्ही अडकत असाल, थोडंफार प्रॉब्लेम होत असेल, दॅट आय डोंट थिंक सो दे विल लुक ॲट इट व्हेरी सिरियसली. बट तुम्ही भरपूरच वीक आहात तर प्रॉब्लेम येऊ शकतो. पण अडकणं, मध्ये अडखळणं, शब्द न आठवणं इज व्हेरी कॉमन प्रॉब्लेम, बिकॉज तुम्ही नर्वस पण असतात. सो यू कॅनॉट टॉक प्रॉपरली ना, दॅट इज द इश्यू. दे विल अंडरस्टँड. HR लोक सांगतात की आम्ही भरपूर कमी कॉन्सन्ट्रेट करतो इंग्लिश कम्युनिकेशनवर, पण असं नाही की आम्ही करतच नाही. एखादा मुलगा बोलूच शकत नाहीये, सो दे वोंट इग्नोर इट. पण तुम्ही ट्राय करतायत, तुम्ही बोलताय, तुम्ही पास करताय इन्फॉर्मेशन, अडकतायत, अडखडतायत, दॅट इज ओके. डोंट एनी इश्यू. ओके. इवन थोडं ग्रामॅटिकल मिस्टेक्स पण होत आहे, दॅट इज ऑल्सो ॲक्सेप्टेबल. तर काही एवढा प्रॉब्लेम नाही आहे, त्यांच्या पण होतात. इफ यू लिसन साऊथ पीपल्स इंग्लिश ना, साऊथ इंडियन वाल्यांची, त्यांचे भरपूर ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक असतात. ते प्रॉपरली बोलतात पण भरपूर ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक्स असतात. सो दॅट इज नॉट एन इश्यू. कीर्ती, येस. कॉन्फिडंट म्हणून आपल्याला लक्षात नाही येत मिस्टेक होते. कॉन्फिडन्स पाहिजे, ते बघा. दिसायला पाहिजे कॉन्फिडन्स. तुम्ही ना इंग्लिशकडे भरपूर असं काही कॉन्सन्ट्रेट करून घेऊ नका, अदरवाईज तुम्ही बोलताच ना कॉन्शियस होऊन जातात. ते व्हायला नको. आय थिंक आय एम राईट श्रुती?
Shruti has given most interviews. Sir, one more point. As soon as you guys crack the exam, म्हणजे behavioral संपली आणि तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही टेस्ट क्रॅक केली आहे, that day itself you have to start preparing for your interview round. So Yeah. write down all the questions and write down all your answers first. And every day you have to revise them. You have to make modifications की तुम्ही काय ऍड करू शकतात. मग जेणेकरून तुम्ही इंटरव्ह्यूच्या वेळेस बसताना तुम्ही नर्वस फील नाही करणार, कारण की तुमच्या डोक्यामध्ये ऑलरेडी असतात ते क्वेश्चन. So you should be well prepared. It should not be one night before you are preparing for interview. You have to start your process very early. येस. सेकंडली बघा, अंकिता आणि कीर्ती पहिल्याच कॅम्पस ड्राईव्ह मध्ये सिलेक्ट होऊन गेले होते. बट आय विल ॲप्रिशिएट ऑल अदर स्टुडंट्स, ऐश्वर्या, बाकी सगळे, ह्या लोकांनीच प्रत्येक कंपनी अपेअर केलेली आहे. आणि त्याचा फायदा असा की तुम्हाला भरपूर कंपनीमध्ये भरपूर काही शिकायला मिळतं. ओके, सो असं करू नका की तुम्ही बाकी कंपन्यांना अपेअर करत नाही. तुम्हाला ना इंटरव्ह्यूज कळतात, तुम्हाला कॉन्फिडन्स लेवल वाढते, ते बघा. आणि त्याचा उपयोग बाकी कंपन्यांना होतो, बाकी कंपनीच्या इंटरव्ह्यूला. ओके, आय थिंक टाइम इज ऑल्सो ओव्हर. So thank you Tanuja, Shruti, Kirti, Ankita, Aishwarya, Akansha, everyone for this session. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, yes. And dear students, now pull your socks and so now I think we'll declare meeting is over and leave the meeting. Thank you so much for joining. Okay, sir. Thank you. Welcome, sir.